نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، دوستوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہم اور آپ جانتے ہیں آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا جمع کیا. عید الاضحیٰ کی نماز یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا. میرے بھائیو، عید کسے کہتے ہیں؟ عید کس چیز کا نام ہے؟ عید کس چیز کو بولتے ہیں؟ عید وہ خوشی ہے جو بار بار لوٹ کر آنے کا انسان تمنا کرتا ہے، اس کی آرزو کرتا ہے. جب وہ عید کا مہینہ یا وہ عید کا دن آ جاتا ہے تو انسان کا دل فرحت و شادمانی محسوس کرتا ہے، خوشحالی محسوس کرتا ہے. میرے بھائیو، عید کسے کہتے ہیں؟ عید وہ چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کیا جاتا ہے. عید جس دن اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. عید اس چیز کا نام ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کی جاتی ہے. عید اس چیز کا نام ہے جس دن اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کے شکریہ اور شکرانہ نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیو، عید اس چیز کا نام ہے کہ جس دن اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. میرے بھائیو، عید اس چیز کا نام ہے، رشتے ناطے کو جوڑنے کا نام ہے. عید لوگوں میں آپس میں ملنے کا نام ہے. عید قطع تعلق کو ختم کر دینے کا نام ہے. عید صلہ رحمی کرنے کا نام ہے. عید ایک دوسرے کے دل کے اندر میں محبت پیدا کر دینے کا نام ہے. میرے بھائیو، یہ عید کے بارے میں کہا گیا. اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو لوگ جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے، آپس میں گفتگو نہیں کرتے، کسی وجہ سے متبھید ہو گیا، کسی وجہ سے کوئی معاملات کی وجہ سے گفتگو ختم ہو گئی، قطع تعلق کر لیا، بات چیت ختم کر دیا، رشتے ناطے کو توڑ دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ انسان نماز پڑھتا ہے، وہ انسان عید کی نماز بھی پڑھے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، لیکن دل کے اندر میں دشمنی رکھ کر کے، دل کے اندر میں حسد رکھ کر کے، دل کے اندر میں جلن رکھ کر کے، دل کے اندر میں بغض رکھ کر کے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کو آسمان و زمین کے درمیان میں چھوڑ دو. پیارے پیغمبر بیان فرماتے ہیں حتی یستلیع، جب تک وہ اصلاح نہ کر لے گا، صلح نہیں کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو، اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا. میرے بھائیو، لاکھ رنجشیں ہوں، لاکھ دشمنیاں ہوں، لیکن پیارے پیغمبر کے ایک الفاظ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ہماری دشمنیاں ہیں، ہماری جو ہے ناتفاقیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں رنجشیں ہیں، ان تمام رنجشوں پر پیارے پیغمبر کی ایک ایک الفاظ صادق ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، آج عید الاضحیٰ کا دن یعنی قربانی کا دن، قربانی کے عید کا دن ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی قربانیاں تاریخ اسلام کی قربانیوں میں سے ایک عظیم ترین قربانی ہے. آج وہ عظیم دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आलम इस्लाम के मुसलमान जिंदा करते हैं। तमाम के तमाम मुसलमान यकसा होकर के अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अल्लाह के नाम पर। मेरे भाइयों, आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रुदात क्या थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कद्र पैगंबर थे। आप हक व बातिल के अंदर में तमीज करने वाले थे, आप कलमा हक की तबलीग करने वाले थे, इस्लाम की अशात करने वाले थे, आप हक व सदाकत के पैकर थे। आपकी पूरी जिंदगी कलमा हक की तबलीग में गुजर गई। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें और आपको जो असबाब मिलते हैं, उन असबाब पर अमल करने की जरूरत है, उन असबाब को याद करने की जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी है जिन पर कोई इतराजात नहीं है, जिन पर कोई नक्श नहीं है, जिन पर कोई नक्शो निगारी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईसाई कहता है कि मेरा नबी है, और यहूदी कहता है कि मेरा नबी है, और मुसलमान कहता है कि मेरा नबी है। ये वाहिद नबी है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर में जितनी भी शख्सियतें आई, उनकी तारीख लिखी गई, और एक वक्त के बाद उनकी तारीख को मिटा दिया गया, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया गया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनकी कुर्बानी को आज तक और रहती दुनिया तक उसे याद करेगी, उसे भूलेगा नहीं, उसे इस्माइल के नाम से याद करेगी, कभी इब्राहिम के नाम से याद करेगी, कभी नमरूद का वाक़या आएगा तो इब्राहिम का जिक्र होगा। मेरे भाइयों, अस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। आज जरूरत है मेरे भाइयों, मौजूदा दौर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हमारा आप न भूले। मेरे भाइयों, आज हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे, और साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो असबाब मिलते हैं, उन असबाब को भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी भी आजमाइशों से घिरा हुआ है। हमारी और आपकी जिंदगी में भी आजमाइशें हैं। अगर इन हालात से कामयाब होना चाहते हैं तो हल यही है कि हमें कुर्बानी देने का सलीका आ जाए। हमारे और आपके अंदर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी देने का जब सलीका आ जाएगा तो ये हालात नहीं बनेंगे। आज हम और आप जानते हैं हालात कैसे हैं, मुल्क के हालात कैसे हैं, मुसलमानों के हालात कैसे हैं, इसी तरह इल्म क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, ये तमाम चीजें आपको पता है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करें। याद कीजिए मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की गद्दी को छोड़ दिया, कुर्बानी पेश की, अपने जान की कुर्बानी पेश की, अपने माल की कुर्बानी पेश की, बाप की गद्दी को छोड़ देने की कुर्बानी पेश की, बादशाह नमरूद के सामने में हक बात बोलने की कुर्बानी पेश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी पेश की, बादशाह नमरूद के सामने में हक बात बोलने और उसकी भड़काई हुई आग में कूद जाने की कुर्बानी पेश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शीरखार बच्चे हजरत इस्माइल, अपनी बीवी हजरत हाजरा को ऐसे वादी में छोड़ दिया जहां ना कोई चिरमुन्नी भी नहीं कूदा करता था, नहीं जाया करता था। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इन तमाम आजमाइशों के बाद भी एक आजमाइश ऐसी थी जिसके बगैर ये फैसला करना मुमकिन न था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के अलावा भी किसी और की मोहब्बत जरा देखा जाए। ये इम्तिहान लिया गया। कुरान मजीद की आयत है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। इब्राहिम वो थे जो तमाम इम्तिहान में, तमाम आजमाइशों में कामिल रहे, कामयाब हुए। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया और इस्माइल का वाकया बहुत मशहूर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए ये बताया गया, ये हुक्म दिया गया कि आप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। कुरान मजीद की आयत करीमा मशहूर है,
इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अदबाउका फंजुर मादा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि इब्राहिम तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दो अल्लाह के राह में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास जाते और मशवरा लेते हैं, कहते हैं कि इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया, सपना में देखा, मुझे हुक्म दिया कि तुम उसे जो कुर्बान कर दो अल्लाह के राह में। बोल बेटे तेरी क्या राय है। इब्राहिम तो इब्राहिम है, इब्राहिम को हुक्म मिला कि जा करके बेटे की कुर्बानी करना है, उसको अल्लाह की राह में जो है कुर्बान करना है। उसके बाद इब्राहिम तरबियत करने वाले हैं, अपने बेटे से जाकर के पूछते बोल बेटे तेरी क्या राय है। बाप होते इब्राहिम जैसा। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछते हैं, बेटे ने क्या खूब कहा कि अब्बू जान आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म हुआ है, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। काश आज हमारा बच्चा भी ऐसा ही हो, आज हमारे वालिदैन भी ऐसा ही हो, आज हमारे नौजवान भी ऐसा ही हो। एक तरफ देखिए अल्लाह की मोहब्बत है, दूसरी तरफ बेटे की मोहब्बत है। बाप कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है, अब बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है। शायर मशरिक कहते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि किसने सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वो मकतब की करामत थी या फैजान अदब था, यह इस्माइल की तरबियत थी। मेरे भाइयों आज हमें और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आइडियल बनाना है, उनको नमूना बनाना है। इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कद कानत लकुम उसवतुन कद कानत लकुम हसनतुन फी इब्राहिम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहिम, कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आइडियल और नमूना है। कुरान मजीद के अंदर में क्यों कहा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आइडियल नमूना है? इसलिए कहा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम की सच्ची तस्वीर है, इस्लाम की सच्ची तस्वीर है, कलमा हक को बुलंद करने वाले वाहिद नबी हैं। जब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम को जब फैला रहे तो वाहिद थे, अकेला थे, इसलिए इमाम कहा गया उनको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम कहा गया। मेरे भाई जरूरत इस बात की है कि आज हम और आप कुर्बानी देने के जज्बा को खत्म करते चले जा रहे हैं। आज हम कुर्बानी तो पेश करते हैं मगर कुर्बानी अपनी रूहानियत से महरूम है। कुर्बानी तो करते हैं लेकिन कुर्बानी अपनी रूहानियत से बिल्कुल महरूम होते चले जा रही है। जिस कौम के अंदर में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। मेरे भाइयों इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखिए। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है आज कुर्बानी पेश करेंगे तो सबसे पहले अपनी अना की कुर्बानी पेश करें। मेरे भाई अपने अना पर छुरी चलाएं, अपने बुग़्ज़ो हसद पर छुरी चलाएं, अपने जो है अदावत पर छुरी चलाएं, अपने जो है दुश्मनियों पर छुरी चलाएं। भाइयों के दरमियान में, रिश्तेदारों के दरमियान में जो नफरत है, जो अदावत है, जो बुग़्ज़ है, उन तमाम पर जो पहले छुरी चलाएं। मेरे भाइयों याद रहे मेरे भाइयों, अपने बीवी बाल बच्चे के हक नहीं अदा करते हैं उस पर पहले छुरी चलाएं। मेरे भाइयों आप नमाज नहीं पढ़ते हैं उस पर पहले छुरी चलाएं। मेरे भाइयों दिल के अंदर में बुराइयां हैं, गलत फहमियां हैं, उस पर पहले छुरी चलाएं। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है। याद रखिएगा इस दिल के अंदर में हसद है, हसद के जज्बात उमड़ते हैं या है तो याद रखिए तमाम के तमाम आमाल नेक आमाल है, ये सब के सब बर्बाद हो जाएगा, कबूल नहीं होगा। मेरे भाई जरूरत इस बात की है। मेरे भाइयों इसलिए बराहिमी ईमान पैदा कीजिए, बराहिमी नजर पैदा कीजिए। वो शायर कहता है ना कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिश्ता पैदा। जरूरत इस बात की मेरे भाइयों ये चंद बातें मैंने आपके सामने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर गाल आपके सामने बयान किया। अब आइए कुछ मसाइल जिसको याद रखनी चाहिए कुर्बानी करने से पहले। सबसे पहले तो आप अपनी नीयत में इखलास पैदा करें, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है, किसी बाबा या वली के नाम से नहीं, जो जिंदा है उनके नाम से कुर्बान करना है। और तीसरी चीज कुर्बानी में किसी भी अंदाज का ऐबदार जानवर कबूल नहीं की जाएगी। मसलन
جیسے کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، چربیدار نہیں ہے، اسی طرح کسی کا سینگ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی قربانی اس کی بھی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر لے آیا گھر پر اور گھر پر آنے کے بعد جو ہے اس کا سینگ ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں وہ کر سکتا ہے، مصلحتاً وہ جائز ہے. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز قربانی 4 دن کی جاتی ہے، 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کی شام تک کریں. اور اسی طرح قربانی کرنے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوٹو کھینچتے ہیں خون لگا کر کے اپنے کپڑے پر، اب فوٹو کھینچ کر کے اس کو سوشل میڈیا پر شو کرتے ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگائیں گے، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک اور چیز، ایک گانا بھی لگاتے ہیں میاں بھائی میاں بھائی، یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے بھائیو. آپ کسی کو جو ہے چڑھا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے اندر میں نہیں پائی جاتی. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہے. آپ سیکولر ملک کے اندر میں رہتے ان تمام باتوں کا خیال کریں. اسی طرح حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے کہ جانور آپ چھپا کر کریں، یہ تمام چیزوں کا بھی آپ خیال کریں. اسی طرح قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسرے تک تقسیم کریں. یاد رکھیے گا ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، قربانی ہر جگہ کا ہی معاملہ، ہر جگہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے کہ قربانی تو کرتے ہیں لیکن اچھا گوشت گھر میں جو ہڈی والا ہوتا ہے دوسرے کے یہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی خیال کریں. اچھے گوشت جیسے آپ کھاتے ہیں دوسرے کو بھی کھلائیں، اور خاص طور پر ان کے ضرور دے جن کے پاس نہیں ہوا، جن کو نہیں ہوا، جو غریب آدمی ہے، مزدور آدمی جو نہیں کر سکتے ہیں، ان کے خاص طور پر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے گا. اسی طرح قربانی کا گوشت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو دیجئے، لیکن شرط ہے کہ وہ اسلام کا دشمن نہ ہو، اسلام کا باغی نہ ہو. اگر وہ اسلام کا دشمن ہے تو آپ اسے گوشت نہ دیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی. یہ تمام باتوں کا خیال کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سچی طریقے سے اخلاص کے ساتھ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنائے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنائے. باپ بنائے تو ابراہیم جیسا، بیٹا بنائے تو اسماعیل کی طرح. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے. ہمارے اور آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، اے اللہ اس کو تو ختم کر دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نمازی بنائے، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم.